دوستو، میرا نام شبیر سومرو ہے اور آج 14 اگست 2020 کو ہم اپنا یوٹیوب چینل شروع کر رہے ہیں، جس کی ابتدا ہم ایک ایسی شخصیت کے انٹرویو سے کر رہے ہیں جنہوں نے اس مملکت خدا داد کو قائم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ 9 عمری میں ہی ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی آ گئے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں بابا نصیر احمد کی، جو لکھنؤ کے تہذیب یافتہ شہر میں پیدا ہوئے اور وہاں سے انہوں نے بغیر کسی زاد راہ کے پاکستان کا سفر کیا۔ یہ 9 عمر حافظ قرآن مملکت خدا داد میں اس طرح وارد ہوئے کہ ان کے ایک جاننے والے نیوی کے مسیحی افسر تھے، انہوں نے ان کو لکھنؤ میں پیشکش کی کہ آپ پاکستان چلیں، جہاں آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ مواقع بھی ہیں اور نئی مسلم مملکت کو آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے۔ حافظ نصیر احمد اس طرح پاکستان کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو آج زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے 1948 میں نیوی کے ایک بحری جہاز میں لکھنؤ سے کراچی تک سفر کیا اور اس جہاز پر وہ اکیلے سویلین تھے۔ اس جہاز پر حافظ نصیر احمد جیسے سویلین کے علاوہ باقی تمام نیوی کے سیلرز اور افسرز تھے جنہوں نے پاکستان کو آف کیا۔ بابا نصیر احمد کو جب نیوی کے اس کیپٹن نے آفر کی کہ آپ پاکستان چلیں، جہاں آپ کے لیے رزق حلال کمانے کے بہت زیادہ مواقع بھی ہوں گے اور اپنی زندگی آپ بغیر تعصب کے آزادانہ گزار سکیں گے، تو یہ بات بابا نصیر احمد کے دل کو لگی اور انہوں نے بغیر کسی آزاد سفر کے اس نیوی کے جہاز پر سفر کیا۔ پاکستان میں حافظ نصیر احمد کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کیا کچھ کیا، کیسے کامیابیاں حاصل کی، کیسے رزق حلال کمایا اور آج وہ کہاں پر ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آئیے ہم حافظ نصیر احمد صاحب کے گھر چلتے ہیں اور وہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بابا، پہلے تو ہم چاہیں گے آپ کا پورا تعارف، نام جی اور انڈیا میں کہاں سے تعلق تھا، جی پھر جب آپ یہاں آئے جی تو کیا عمر تھی جی اور وہاں پہ کیا حالات پیش آئے آپ کو، آپ کے بزرگوں کو، بڑوں کو، جی کہ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ جی ظاہر آنا تو تھا جی لیکن اس علاقے کے حالات بھی تھوڑے ڈسکس ہم کریں گے جی کہ وہاں یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ جی تو بسم اللہ کیجیے، پہلے اپنا نام بتا دیجیے میرا نام ہے نصیر احمد۔ اور تعلق کس جگہ سے ہے وہاں انڈیا میں؟ انڈیا میں ایک علاقہ ہے جس کو کہ یو پی کہتے ہیں اور اس کو اتر پردیش بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اتر پردیش جو ہے وہ اس کا پرانا ہندو کا نام ہے، لیکن وہاں پر اس کو یو پی کہتے تھے۔ اس کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ جو بھی کہہ لیں، جی جی، اس کا نام ہے لکھنؤ۔ صحیح۔ تو میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش بھی لکھنؤ میں ہوئی۔ کس سن میں ہوئی کچھ؟ جی غالباً میرے پاس ایک جو میرا شناختی کارڈ ہے اس کے حساب سے 1928 1928۔ جی 1928 میں میری پیدائش ہوئی۔ پڑھائی آپ کی، تعلیم اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جو حقیقی والد تھے ان کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا میری پیدائش کے کچھ 2 سال 2.5 سال کے بعد۔ تو میرے جو بڑے والد مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مذہبی خیال کے آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا۔ تو میں ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا، تو وہاں پر میں قرآن شریف کا پہلے تو ناظرہ جو کہ پڑھنے سے آتا ہے، دیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے کی صورت میں وہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ حفظ کر لیں، یعنی قرآن شریف کو یاد کریں۔ تو اس یاد کرنے میں کافی 1-2 سال 1.5-2 سال میں نے یاد کیا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں وہ یاد نہ کر سکا۔ پورا قرآن کریم جو ہے تو میں حفظ نہیں کر سکا۔ اچھا، اور اسکول کی تعلیم وغیرہ جو ہوتی ہے روایتی،
جی میں اتفاق سے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے میرے پاس جی کہ میں اسکول کی تعلیم نہیں حاصل کر سکا. اچھا. جی وہاں پہ جس علاقے میں آپ تھے وہاں اسکول موجود تھے؟ جی لکھنؤ تو ایک بڑا وہ بہت بڑا مرکز ہے. مہذب زدہ شہر ہے لکھنؤ. جی. وہاں اسکول بہت تھے اور ابھی بھی بہت ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جوانی ہی تھی، نوجوانی تھی جی جب یہ پاکستان کی تحریک شروع ہوئی. جی اس وقت کی کچھ یادداشتیں آپ کے ذہن میں اصل میں اس وقت تو میں بچہ تھا، لیکن یہ کہ پاکستان کی تحریک شروع ہو چکی تھی جی اور غالباً 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا. بالکل ٹھیک. 1947 میں میری عمر تقریباً اس وقت 22 یا 24 سال رہی ہوگی. اچھا ایک میرا قیاس ہے جی. کیونکہ اس وقت میری عمر جو ہے وہ 94 سال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تقریباً 23 یا 24 سال جی کی عمر تھی میری جب پاکستان معرض وجود میں آیا. جی پاکستان جس دن معرض وجود میں آیا وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا 27ویں شب. اور 27ویں رات تھی. وہ بالکل صحیح. 27ویں رات کی شب کو پاکستان کا قیام پذیر ہوا اور معرض وجود میں آیا. جی. اور میں اس وقت بامبے میں تھا. اچھا. جی. کس سلسلے میں تھے آپ بامبے میں؟ میں بامبے میں بس وہ اتفاق سے چلا گیا تھا کام سیکھنے کے سلسلے میں. اچھا. تو میں جس دن پاکستان بنا ہے اس دن میں بامبے میں تھا. اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے جو ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی تھی انگلش میں. ہاں صحیح. وہ انہوں نے تھوڑی دیر میرا خیال ہے غالباً 10 یا 15-20 منٹ تقریر کی ہوگی. جی جی. انگلش میں انہوں نے تقریر کی تھی. اور اس کے بعد پھر جواہر لال نہرو نے تقریر کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ماسٹر تارا سنگھ تھے سکھوں کے مذہبی پیش. جی جی. انہوں نے تقریر کی تھی. ٹھیک. یہ مجھے یاد ہے. صحیح. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کیونکہ ان کی جو زبان تھی وہ انگریزی تھی، اردو جانتے نہیں تھے، ٹھیک. تو انہوں نے جس وقت آخر میں کہا پاکستان زندہ باد، جب یہ انہوں نے لفظ نکالا ہے تو وہ جو ان کا لہجہ تھا وہ ایسے تھا جیسے کہ وہ انگریزوں کا ہوتا ہے. تو اس وقت جتنے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں. جی جی. ریڈیو پر اس دن میں بامبے میں تھا اس دن، تو ریڈیو کے آس پاس بے شمار لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس میں زیادہ تر مسلمان بھی تھے. جی. کچھ اور بھی رہے ہوں گے لوگ. بالکل. تو وہ جناب جس وقت کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے جی جی ان سب نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. جی ہاں، وہ زمانے میں چونکہ شہر لکھنؤ چونکہ ایک تہذیبی شہر تھا. بالکل. اور مرکزی شہر تھا. جی. تو وہاں پر مسلم لیگ کے جلسے ہوتے تھے. اس میں 2-4 بار گیا ہوں، لیکن میری عمر زیادہ نہیں تھی. 18-19 سال کی عمر تھی، تو اتنی زیادہ مجھے یادداشت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلم لیگ کے جلسے ہوتے تھے اور کثرت سے لوگ جاتے تھے، مسلمان اس میں شریک ہوتے تھے. اور اس میں سبھی طبقہ فکر کے یعنی سبھی ثقافت کے اور مذہب کے، جیسے کہ آج تو ایک تفریق ہے نا کہ بھئی یہ اہل سنی حضرات ہیں، یہ شیعہ حضرات ہیں، یہ اہل حدیث ہیں. یہ سب اس وقت کچھ نہیں تھا. اچھا. وہ صرف ایک کلچر تھا، ایک طریقہ تھا کہ بھئی مسلم اور ہندو اور سکھ اور عیسائی. تو یہ اس وقت کی وہاں کی تہذیب تھی یو پی کی. کیسے تحریک پیدا ہوئی کہ آپ کو پاکستان آنا ہے؟ آپ کی فیملی کو آپ اکیلے آ رہے تھے یا بچے ساتھ تھے؟ کیا تھا یہ خیال؟ کب اور کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں بامبے میں اس وقت تھا. پاکستان جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے. تو وہاں پر ایک پاکستانی کمپنی تھی جو کہ اس وقت پونا میں تھی. ٹھیک ہے. ایک پاکستانی کمپنی تھی، اس میں میجر سے لے کر کے اور صوبیدار میجر اور سب ایک پوری کمپنی تھی. اس میں غالباً 300 یا 400 یا 500 افراد کی وہ کمپنی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کمپنی میں ایک کیپٹن تھا، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا وہ. اور وہ سیال کوٹ، موجودہ پاکستان میں جو شہر سیال کوٹ ہے وہاں کا رہنے والا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ میں وہاں چونکہ ٹریلنگ کا کام کرتا تھا، درزی خانہ تو اس کے اندر میں وہ میرے ساتھی اور بھی تھے 2-3. تو ہم سب ساتھ میں کرتے. تو وہ کسی کام کے سلسلے میں آتا تھا، جیسے وہ پینٹ شوٹ کرانی ہے، لوز کرانی ہے یا ٹائٹ کرانی ہے، الٹریشن ہے، لمبائی کم کرنی ہے، چوڑائی زیادہ ہے، یہ سب کرنے آتا تھا. تو ایک دن مجھ سے وہ کہنے لگا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا نام نصیر احمد ہے.
तो कहने लगे कि आप पाकिस्तान चलना पसंद करोगे। मैंने पाकिस्तान का नाम तो सुना था, क्योंकि वो महाराज जिस दिन आया उस दिन मैंने अभी आपको बता चुका हूँ जी जी। कि तो मैंने कहा कि पाकिस्तान आप कहने हाँ मेरी कंपनी पाकिस्तान जा रही है, तो हम लोग बाई शिप जाएंगे जहाज़ से, तो अगर आप चाहें चलना है तो आप भी हमारे साथ चले चलें, हम आपको वहाँ जा करके सेटल करा देंगे इंशाल्लाह। अब चूँकि मैं उस ज़माने में नौउम्र लड़का था, ज़्यादा शऊर नहीं था, इतनी आगाही नहीं थी कि भाई वो पाकिस्तान जाना हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, या अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मेरी जितनी भी मेरी वालदा और मेरे जो भाई वगैरह थे, बहन थे, वो तो सब इंडिया में थे, लखनऊ में थे, या कुछ एक लखनऊ से करीब एक ज़िला है सुल्तानपुर, ठीक है, वहाँ वो हमारी वालदा मरहूमा थी। अच्छा, सुल्तानपुर खास सिटी में या कोई और नहीं, देहात? उनका जी नहीं, उनका खास सिटी में नहीं, उनका एक बहुत तकरीबन 2-2.5 मील फासले पर एक गांव है, उसका नाम है नेवल का पुरवा। वहाँ वो रिहाइश पजी थी हमारी वाला मरहूमा, तो वो वहाँ थी, और हमारे 2 छोटे भाई, एक हमशिरा और एक हमारी वो वहाँ। तो फिर मैं वो कंपनी जो आ रही थी, उस कंपनी से बजरिया शिप यानी बजरिया पानी के जहाज़ से मैं गालिबन 1948 के शुरू में पाकिस्तान आ गया, कराची में। अतर गया। अच्छा, फैमिली को बताया नहीं था आपने वहाँ पे? नहीं, फैमिली को मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये मेरी उस ज़माने में गलती कर दें या नारी समझ लें, या बहरहाल मुकद्दर में यही था। जज्बातियत भी होती है नौजवानी की। नौजवानी की जज्बात भी होती है। दूसरी बात ये है कि नया नया शौक़ था कि भाई एक नया मुल्क है, वो भी जाके देखें। सही सही। वो बस वो बेध्यानी बेख्याली, या अल्लाह ताला ने यहीं लाना था, यहीं बसाना था, यहीं सब कुछ कराना था, तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, बंदा बेख्तियार है। जी। ये फरमाइए कि उस जहाज़ पर आप जैसे सिविलियन और भी थे? जी हाँ, उस जहाज़ पर वो सिविल नहीं, वो जहाज़ पूरा का पूरा, वो जितनी भी पाकिस्तान की वो मिलिट्री थी, वो जो भी था, वो पूरा, उसमें सिविलियन सिर्फ मैं था, टेलर और 1-2-3 बावर्ची थे। अच्छा, जो खाना पकाते। वो तो ज़ाहिर है जहाज़ के साथ होते ही। जी हाँ, जी हाँ, वो थे, बाकी और कोई सिविलियन नहीं था उसमें। अच्छा जी। चले, कराची आप आ गए। जी हाँ, कराची में उतारा तो क्या सेटल कहा था उन्होंने? कराची में उस वक्त जब आया तो वो यहाँ पर आपके डिग रोड में काला छपरा होता था ये। जी हाँ, आपने शायद नाम सुना हो। बिल्कुल। मैंने उसको चश्मे खुद देखा है। सही। तो वही मिलिट्री एरिया था, तो उनकी जो कंपनी थी जो वहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी, उसमें वो सियालकोट का वो जो एक कैप्टन था, क्रिश्चियन था, वो नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, ठीक है, शायद जोसेफ नाम था या क्या नाम था, बहरहाल। तो वो मुझे वहाँ लाया और वहाँ उसने मुझे 1-आध हफ्ते तक रखा। फिर कहने लगा कि भाई नसीर साहब, आपका यहाँ कराची में कोई जाने वाला है या नहीं है? मैंने कहा भाई मेरा तो यहाँ कराची में जाहिर है बिल्कुल कोई जानने वाला तो नहीं है। तो वो खुद भी ज़रा परेशान हुआ, वो कहने लगा कि मैं इस लड़के को ले तो आ गया, हो गया मेरे साथ, अब क्या किया? अब इसका क्या किया जाए? तो उसकी 2 सिस्टरें थी, वो उस वक्त जिना हॉस्पिटल में नर्स थी। अच्छा जी, एक का नाम था लीला और एक का नाम था सोसन, मुझे नाम भी इस्तेफाक से रखा गया। तो वो उसने, ज़ाहिर है आपसे उम्र में बड़ी ही है। हाँ जी हाँ, मेरे से उम्र बड़ी थी, मेरी उम्र 22-23 साल 24 साल की, वो तो 40-45 साल की, और जो ख़वातीन थी दोनों। अच्छा, तो वो अक्सर नर्स ही उसमें जिना हॉस्पिटल। ठीक है। तो उसने उनको बुला करके कहा कि भाई ये एक लड़का है, इत्तेफाक से ये है टेलर, काम ये टेलरिंग का करता है, तो ये आ गया है, और अब गलती से कह लें जो भी कह लें, बस अब ये आ गया। अब ऐसा करें कि आप उसकी ज़रा थोड़ी सी देखभाल करें। मैं तो चूँकि फौज के साथ हूँ, मैं तो यहाँ जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो भी उनकी बातचीत थी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, मैं इस लड़के को संभालूँ। तो मैं वहाँ, ये दोनों में से किसने कहा या दोनों ने कहा? दोनों ने कहा। वो एक बड़ी का नाम था लीला, छोटे का नाम था सुल्तान। दोनों सिस्टरों ने कहा कि भाई साहब आप जाएं, हम देख लेंगे। तो उस ज़माने में सदर बहुत छोटी सी जगह थी, कराची बहुत छोटा सा इलाका था। बिल्कुल। तो इत्तेफाक से मैं बस के ज़रिए, उस वक्त मोहम्मद अली ट्रांसपोर्ट चलती थी। अच्छा, मोहम्मद अली ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ठीक है, बोरियों की थी। हाँ।
تو وہ میں وہاں سے بس میں بیٹھ کر کے اور یہ اس وقت کا جو امپریس مارکیٹ ہے جی یہاں آ کے اترا، ٹھیک ہے، تو میں ایسے ہی گھوم پھر رہا تھا تو اتفاق سے میرے علاقے کا ایک شخص مجھے نظر آ گیا، واہ، وہ اتفاق کی بات ہے۔ اس نے جو مجھے دیکھا تو نام تو میرا جانتا نہیں تھا وہ، بس وہ حافظ جی کہہ کر کے وہ میرے پاس آ گیا، اچھا اچھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیسے؟ آپ کا نام نصیر احمد ہے؟ میں نے بولا ہاں میرا نام ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بھی کچھ سمجھنے لگا کہ میں نے شاید اس کو دیکھا ہے انڈیا میں کسی جگہ۔ واہ، تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ بھائی تم یہاں کہاں؟ اسے بہت حیرت اور تعجب اور بہت حیرت تعجب کی بات بھی تھی وہ۔ جی ہاں جی ہاں، خیر بہرحال اس نے پھر کہا کہ تو میں نے اس کو ساری اسٹوری بتائی، کرنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو وہ مجھے اپنے پاس لے آیا۔ اچھا، وہ کس علاقے میں تھے؟ وہ صدر میں جو اس وقت بوری بازار ہے جی جی، وہاں پر سنرسر اسٹریٹ ہے، ابھی بھی ہے وہ نام بھی، وہاں پر ایک حسن علی ڈپو تھا، اچھا، بوریوں کا وہ ڈپو تھا، وہاں پر یہ پانی کی بوتلیں وغیرہ پیتے تھے وہ بیچتے تھے وہ، وہاں پر ان کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی، وہ وہاں رہتا تھا، وہ مجھے وہاں لے آیا۔ تو اس طریقے سے کراچی کے اندر میری جو زندگی کا یہ جو بھی افتتاح یا آغاز ہوا۔ اچھا چونکہ میں سلائی کا کام جانتا تھا تو کچھ ہی شاید ایک آدھ دو ہفتے کے اندر بڑی کوشش کرا کے میں نے ایک جگہ سلائی کی دکان تھی وہاں پر گیا، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں شرٹ اور پینٹ سی لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ سی تو لے دیں لیکن ہمیں آپ بتائیں ٹرائی تو دیں کہ آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے ایک شرٹ دی کہ آپ یہ سیے، وہ پھر میں نے ان کو سی کر کے دیے، گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے میں دیکھا لگے کہ آپ پینٹ بھی کا کام کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں پینٹ کا کام بھی کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا پھر انہوں نے جب میرے ٹرائی لیے سمجھ گئے کہ ہاں یہ کام جانتا ہے، تھوڑا بہت کر لیتا ہے، جانتا ہے، تو پھر میں وہاں کام کرنے لگا۔ اس طریقے سے میری جو معاشی گزر بسر تھی شروع ہو وہ شروع ظاہر ہے کام کا تو سلسلہ آپ کا شروع ہو گیا۔ جی جی۔ پھر باقی فیملی بھی وہاں سے آئی کراچی میں، پاکستان؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، جی میں تو کیونکہ اکیلے ہی آ گیا تھا ٹھیک ہے، کراچی میں پاکستان میں، تو آپ اکیلے آ گئے تھے؟ جی ہاں میں باقی اکیلے آ والدہ گیا۔ اور؟ میری والدہ تھی، جی میرے دو بھائی تھے، جی ایک بہن تھی، جی، تو وہ انڈیا ہی میں تھے ٹھیک ہے اور وہ لکھنؤ میں تھے، ٹھیک ہے، اور ایک علاقہ لکھنؤ سے تھوڑے فاصلے پر سلطان پور ضلع ہے جی وہاں ہے، لیکن میری اس وقت جو میری والدہ تھی اور میرے دو بھائی چھوٹے تھے اور ایک بہن تھی، وہ سب اس وقت لکھنؤ میں تھے۔ تو میں 1958 میں، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، 1958 میں گیا اپنی والدہ کو اور اپنی بہن اور دونوں بھائیوں کو پاکستان لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب میں وہاں پر گیا لانے کے لیے اور میں نے پاسپورٹ بننے کے لیے درخواست بھی دے دی کہ بھائی میں اپنی والدہ کا اور بہن اس میں شامل تھی، چھوٹے بھائی کا درخواست دے دوں، تو بس یہ اتفاق ہے کہ میرے مرحوم والد جن کا نام فقیر محمد تھا، جی ان کے ایک دوست تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں ان کے ایک بہت دوست تھے، ان کا نام تھا عبدالستار، وہ میرے سسر مرحوم تھے۔ وہ اتفاق سے ایک دن میں جہاں رہائش پذیر تھا والے گھر وہاں آ گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور میری والدہ سے یہ پوچھا، وہ باجی بولتے تھے، صحیح، بھابھی بولتے تھے، اچھا بھابھی یہ کون ہے؟ یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اچھا، تو ان کا نام تھا ستار، عبدالستار۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے ستار بھائی یہ نصیر احمد ہے، یہ پاکستان سے آیا ہے اور یہ مجھے لے جانے کے لیے آیا ہے یہاں سے، تو بس یہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گے۔ تو کہا کہ نصیر، اچھا وہ میرے جو حقیقی والد تھے ان کو وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ارے بھائی نصیر یہ تمہیں تو اچھی طرح سے یاد ہے کہ فقیر، ہمارے والد کا نام تھا فقیر محمد، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے بھائی فقیر ہے، اس زمانے میں نام کچھ ایسا ہو جاتا تھا، بگڑ جاتا تھا، جی، فقیرے کا لڑکا ہے نصیر احمد، تو وہاں سے کہنے اچھا 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 اچھا، تو وہ بڑے دوست تھے شطرنج کے، وہ ہمارے والد مرحوم کے کھلاڑی تھے، وہ بھی شطرنج کے کھلاڑی، دونوں ایک ساتھ شطرنج کھیلتے تھے۔ صحیح،
तो वो देख डाक करके मुझे चले गए। तीसरे दिन वो आए और हमारी वालदा से ये कहा कि वो जो हमारी बेगम साहिबा हैं वो उनकी बेटी थी, उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी तो अल्लाह ताला मरहूम हो गई है, हमारी जो वाइफ है अभी माशाल्लाह हयात हैं। तो वो आए तो उन्होंने आकर के कहा कि वो हमारी वालदा मरहूमा को भाभी बोलते थे, भाभी साहिबा ये वो ऐसा है। तो उन्होंने कुछ इस अंदाज से बताया कि देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मेरे ख़ानदान में जो मेरे लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी बेटी जो सियानी हो गई है, तो आप हूँ, मुझे दिन रात नींद नहीं आती। ज़ाहिर है जवान बेटियों के जो बाप होते हैं उनके साथ यही होता है। तो वो बहुत परेशान का उन्होंने इजहार किया मेरी वालदा मरहूमा से कि वो किसी तरीके से भाभी आप ऐसा करें, नसीर का निकाह जो है तो हमारी बेटी से पढ़ा। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे लेने के लिए आया है और पासपोर्ट की उसने दरख्वास्त भी दे दी है, सब कुछ तैयार हो गया है। तो कहने लगे कि नहीं भाभी वो बेचारे जहाँ तक तो मेरी याददाश्त काम करती है, या मेरी वालदा मरहूमा भी बता दी थी कि वो रोने लगे, यानी इस गम में इतना वो मजबूत वो थे और हालात भी वहाँ हालात के। तो वो फिर जो मेरी वालदा मरहूमा जो थी तो उनके वो फिर उनका वो रोना देखा नहीं गया। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया कि अच्छा ठीक है, अब्दुल सत्तार नाम था मेरे ससुर लोगों को, कहना अच्छा सत्तार भैया आप जाएं, हम इंशाल्लाह ताला आपकी उपाय जरूर। पर वो तो ये कह के चले गए। मैं वहाँ जब शाम को पहुँचा तो मेरी वालदा मरहूमा ने मुझसे ये कहा, सारा मुझे किस्सा सुनाया कि वो वही सत्तार आए थे, उनकी ये ऐसा है वैसा है, और वो अपनी लड़की का निकाह तुमसे करवाना। मैंने कहा सवाल ही नहीं था, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वजह क्या थी? मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान में शादी हिंदुस्तान में नहीं करूँगा, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में जाकर शादी करूँगा। सही। लेकिन वो मैं ये आज भी समझता हूँ, और आप भी इस हकीकत से जरा वाकिफ हैं, जो मुकद्दर में लिखा है उससे कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जब मैं बहुत वालदा ने बहुत मजबूर, तो वालदा ने वजह से एक लफ्ज़ कहा, उसने कहा कि भाई नसीब देखो मेरी बात सुनो, हम बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम जो बात ज़ुबान से निकाल देते हैं हम उससे पीछे नहीं रहते। वाह वाह। मैंने सत्तार से वादा कर लिया, अब आपने करना है, अब आपने शादी उसी से ही करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं पाकिस्तान नहीं करूँगा। सही, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा आखिरी फैसला, आप सुन लें। सही। आप चले जाएं वापस। मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं। आपको जाना तो साथ लेके जाना। आपको जाना है, निकाह करें और साथ लेके निकाह नहीं, ये उन्होंने साथ नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने कहा भाई निकाह कर लें। वाह। अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी समझ में नहीं आया। तो पाकिस्तानी दिमाग थोड़ा सा होता भी बहुत तेज़ है, तो मेरी जहन में एक तरकीब आई। मैंने कहा कि कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजने पर आमादा आसानी से नहीं होगा ना, ये फितरी बात है। तो एक पाकिस्तानी शैतानी जहन कह लिया जो भी, तो वो कहने लगे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मेरी एक शर्त है कि मैं अगर आप मेरी वाला ने साफ इनकार कर दिया कि अगर आप निकाह करोगे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। तो आपने कहा मेरी भी शर्त है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैं 2 दिन तक सोचा, फिर मैंने दिल में ही सोचा कि यार कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसा नहीं भेजेगा, लिहाजा मैं ये शर्त रख देता हूँ। तो मैंने फिर अपनी वालदा से ये कहा कि फिर अब्बू मम्मी मेरी शर्त ये है कि मैं आप जब निकाह कर देंगे तो निकाह के साथ मैं अपने होने वाली को अपने साथ लेकर के जाऊँगा। अब मेरी वालदा 2 मिनट तक तो सोचती रही। कहनी अच्छा मैं तुम्हें इसका जवाब एक आध जरूरत के बाद दूँगा। दूसरे बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भैया तुम निकाह करो लेकर के जाओ। अच्छा, अपनी शर्त खुद करनी पड़ेगी। अब नसीर अहमद क्या कर जाहिर अपनी जबान दी हुई है, शादी करके हम अपनी बेगम को ले आए। ये है तो वालदा साहिबा ने वालदा साहिबा हमारे आने के तकरीबन कोई
कुछ 2 साल के बाद हमारे बहनों ही होते थे, हाँ डॉक्टर कासिम मरूम जो हमारी वाहिद बहन थी, हाँ। उनके जो शौहर थे वो लेकर के आए। फिर यहाँ आके ज़ाहिर है अब तो फैमिली बड़ी हो गई, हाँ जाहिर है। तो कहाँ मकान लिया, किस इलाके में सेटल हुए? असल में उस ज़माने में लियारी का इलाका हजरत ताज कॉलोनी, आज भी है वो, जी हाँ आज भी है वो। जी। तो वहीं पर आकर के हम, हमारे बहनी थे डॉक्टर कासिम मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो लियारी में एक जूना मार्केट का एक इलाका, वहाँ पर वो छोटा सा एक उनका दवाखाना था, वो वहीं पर दवाखाना करते थे। तो वहीं आगरा ताज कॉलोनी में उन्होंने छोटी सी जगह ले करके वहीं पर एक झुग्गी बना ली थी। तो वहीं पर आकर के मैं भी अपनी वाइफ को लेकर के रहायश पजीर हो गया। झोपड़ी में एक तरफ हमारी वालदा रहती थी, एक तरफ मैं रहता था। इस तरीके से ज़िंदगी वो कराची में। पहली औलाद शकील अहमद है, आपके सामने तशरीफ़ फरमाए जी माशाअल्लाह। ये तकरीबन शादी के 2 साल के बाद इनकी पैदाइश हुई। मेरी शादी 1956 में, इनकी पैदाइश हुई 1958 में। वहीं पे उसी झुग्गी में? उसी झुग्गी में उनकी पैदाइश है। वाह वाह। और वो एक ऐसा सानहा भी है उस झुग्गी में, उस इलाके का। याद नहीं आता, गालिबन 1962 या 63 का था। जी जी। तो बारिशें बहुत, यही अगस्त का ही महीना था। अच्छा। बारिशें बहुत शदीद हुई, बहुत शदीद मुसलसिल। मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2-3 दिन तक मुसलसिल मूसलाधार बारिश होती रही। वो लियारी का इलाका सारा पानी पानी चारों तरफ हो गया। लियारी नदी आज भी वो नदी है जी हाँ। पानी और समंदर, और साथ थोड़ी दूर के बाद समंदर है जहाँ आजकल मच्छर कॉलोनी आबाद है। जी। तो वो वहाँ पर वो पानी हो पूरा, वो पानी ऐसे बह रहा था। तो वो जिस वक्त के पानी सैलाबी शक्ल में आया, तो हमारी झुग्गी में हमारी जो वाइफ थी वो शकील 1.5 या 2 साल का था, ये लेटी हुई थी। मैं भी 4 पैर पर लेटा हुआ था। पीठ गीली होने लगी। पीठ जब गीली नहीं होने लगी तो घबरा के मैं उठ के बैठा, तो पानी आ गया, जो पाँव पानी में डाला तो इतना पानी पाँव। और ये फिर हमारी वाइफ ने भी देखा, तो हमारी वाइफ बेचारी उपटता कि कहाँ था उनका, बस खाली शलवार कमीज़ पहने हुए, और बच्चा ये शकील जो था उस वक्त 2 साल का था गालिबन, मेरा प्यास है। वो जो उन्होंने पानी में पाँव डाला तो वो भी घबरा गई, वो खड़ी हो गई इसको लेकर के। तो हमने दोनों ने एक हाथ पकड़ा, मैंने अपनी बेगम का हाथ पकड़ा, पकड़ा तो बाजू में ही एक घर था। वो घर शायद अभी भी मेरा ख्याल है अगर ताज कॉलोनी में, याद नहीं है। वो ज़रा ऊंचा था, यानी ज़मीन से उसकी 2-2.5-3 फुट उसकी प्लंथ बुनियाद ऊपर थी। तो हम उस सीढ़ी को उस घर पे चढ़ गए, और भी मोहल्ले के 2-4 आसपास के जो डुब्बे में रहते थे वो भी सब चढ़ गए उसके ऊपर। और फिर उसके बाद उनकी छत पक्की थी, तो बारिश हो रही थी, वो छत के ऊपर जा कर के हम लोग बैठ गए। रात भर बारिश होती रही, और आप बच्चे को लेकर? और हम हमारी जो वाइफ थी और ये शकील से गोद में लेकर के, बारिश हो रही है तो भीगती रही। इस तरीके से वो हमारे पास जो असासा तो खैर क्या होना था जो कुछ भी असासा था, संदूक था, उसमें कुछ थोड़े बहुत पता नहीं, हाँ कुछ 10-20 रुपए रहे होंगे, यहाँ भी पूरा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। मेरे जिस्म पर खाली एक शलवार हमारी वाइफ, ये था हमारी ज़िंदगी का। तो वो झुग्गी बह गई? वो झुग्गी में इतना आधा पानी आ गया झुग्गी में, आधी हाँ ख़त्म हो गई, कीचड़, बाद में कीचड़ हो गया उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो फिर आगे की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई? ये बहुत तवील असल में सर, हम आपको ज़हमत ही इसीलिए दी है हमने। असल में मोहतरम बात यह है कि हर ज़माने में कुछ अच्छे नेक शरीफ भी लोग होते हैं। तो मेरे उस वक्त एक बहुत अच्छे हमदर्द दोस्त थे, उनका नाम है हुसैन बख्श। ठीक है। वो गुजरात के रहने वाले थे, बहुत शरीफ आदमी थे। तो मैं जब
तो मैंने उससे 4-5 दिन के बाद गया उनकी तरफ, तो उन्होंने मुझे देखा, तो देख कर के मुझे लिपट के उनको रोने लगे। तो कहने कि नसीर, हम तो समझे थे कि लियारी में तुम आगरा ताल, तुम तो आगरा ताल में तो बह गई है, तो तुम, हम समझे कि भाई नसीर भी गया, उसके वो बीवी बच्चा था एक, वो भी गया। भैया इत्तेफाक से मैं जिंदगी थी, अभी ज़िंदगी है, हयात हूँ, जिंदा हूँ, मौजूद हूँ। थोड़ा खुश हुआ वो, तो उसने मेरे, उस शख्स ने मेरी बहुत मदद की, हाली मदद भी की और भी बहुत अखलाकी मदद भी की। तो वो मेरे ऐसे हमदर्द फर्द में से है कि मुझे आज भी वो शख्स याद आता है। तो मैं उसको, वो दुनिया में नहीं है लेकिन ये कि वो मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं। तो मैं क्योंकि शुरू में सिलाई का काम करता था, सिलाई के काम में मुझे अच्छी खासी इनकम होती थी, लेकिन ये कि इत्तेफाक की बात ये है कि मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर एक साहब थे, वो पर्स का काम करते थे, लेडीज़ हैंड बैग उसका काम करते थे। तो मैं जहाँ काम करता था उनका नाम खुर्शीद अहमद, जो पंजाब के थे रहने वाले वो लोग। तो उनके पास वो कारीगर आ गया, उसके पास वो पर्स था, कहने लगा कि भाई ये पर्स बनाना है। भाई ये पर्स यहाँ हमारे यहाँ तो टिल्ली काम होता है, पैंट शर्ट सिलाई जाती है, ये काम है तो आप दे दें, वरना तो ये काम तो नहीं जानते। किस मटेरियल का बनवाना चाह रहे थे? वो उस ज़माने में प्लास्टिक आता था, वो शीट के साथ, रेगजीन टाइप की वो शीट होती थी, मेरा हाल है 2 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी। ठीक है। वो ज़माने में वो शीट आती थी, प्लेन होती थी और चमकदार होती थी। ठीक है। उसका वो शीट खरीद करके लाया, इसी से बनाना। कहने लगा कि यार इसका पर्स बनाना है। तो कहने लगा भाई हमारे यहाँ तो ये चलेगा नहीं। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई नसीर इधर तो आओ। मैंने जी, कहने यार देखो ये एक शीट लाए हैं, ये इसका ये यार ये कह रहे हैं ये पर्स बनाना है, ये देखो तुम बन सकता है। तो मैंने उनसे कहा सेठ साहब, खुर्शीद नाम था, मैंने सेठ साहब ये तो मैं तो सिलाई का काम जानता हूँ, कमीज पैंट बनानी है तो वो मेरे से बात करें, पैंट हो शर्ट हो कमीज हो, ये तो अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। कहने यार ट्राई तो करो, कुछ अलग चीज़ तो है, लेकिन बहरहाल कोशिश करो, देखो शायद कोई काम बन जाए। मैंने कहा अच्छा। तो बैग भी था, कहने लगे यार ये बैग है, इसको बनाना है। तो आपका इसमें ग्राम है शब्बीर साहब, मैं अपने आप के मुतालिक मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे कुछ ऐसा ज़हन अता किया हुआ था, और अभी तक वो खूबी, ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन है मौजूद। ये इख्तिरा बहुत थी मेरे अंदर, जदीद जिसको कहते हैं कि वो नई चीज़ को हासिल करना और लाना, ये करना वो करना, ये शुरू से ही मेरी कुछ फिक्र थी। तो वो ला के दे दिया। अच्छा, वो ऐसी चीज़ थी कि वो मशीन पर चल नहीं सकती थी, क्योंकि वो मशीन कपड़े की मशीन थी, वो प्लास्टिक कैसे चलाए। पता नहीं मेरे जहन में क्या दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा चिकना तो करो, जैसे कि वो होता है ना, एक ख्याल आ गया अचानक। तो मैंने तेल टोपी में जो मशीन में डालते हैं, तो मैंने ऐसे थोड़ी से ऐसे लगाया और पर रख कर डबल करके और फिर लगाया और मशीन चलाई तो मशीन चल पड़ी। वो मशीन चल पड़ी। जब वो मशीन चल पड़ी तो खुर्शीद साहब जो मेरे सेठ थे वो भी मुझे खड़े के देखते रहे, कहने लगे कि यार हाफिज तू तो यार बड़े काम का बंदा है, ये चल पड़ी है। मैंने बोला चल पड़ी। कहने अच्छा तो एक काम करके यार ये पर्स है, ज़रा तू इसका फरमा तो काट। मैंने कहा फरमा क्या होता है? अरे कहने लगे इसका जो शेप है ये वो है। तो मतलब इस तरीके से मेरे काम की इब्तिदा हुई, और वो जो एक इख्तिरा या जिद्दत या नयापन जो जहन में था वो बस वो मुझे कामयाब करता गया। और यहाँ तक कि मैंने अपना जो मेरा काम था पर्स का, उसमें बहुत
बड़ा मैंने तोबा नौजुबिल्ला बहुत नाम कमाया, मेरा बहुत नाम है इस पाकिस्तान में माशाल्लाह। इस लेडीज़ पर्स के काम में। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मुझे पाकिस्तान में जो ये लेडीज़ पर्स के जो जानने वाले लोग हैं तो मुझे बाबा पर्स कहते हैं। वाह वाह। तो इस तरीके से मैं अपने फील्ड में आया, यानी जो पर्स का काम था वो इब्तिदा उसकी मेरी इस तरीके से हुई। There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan.